हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम समासर 30 क्वेश्चन को पूरा पूरी एनालिसिस डिस्कसन करवा। समास जो सब प्रकार एग्जाम ओ ट्रिपल एस जेकोसी एग्जाम ओडिया सब्जेक्ट समास निहाती भाव 3टी कि 4टी क्वेश्चन पड़ी केवल ओ ट्रिपल एस आमर जी एग्जाम प्राय प्राय एस हो बीडी हो सीटी हो सीएचटी आरएचटी जेटीसी सबुत समास क्वेश्चन आसवा मस्ट से आम आज समासर समास बुझा विथ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन और डिस्कस एनालिसिस करी आज आम समास पूरा भल भाव बुझा। वीडियो जदि आपण मानक भल लगुच तेबे लाइक करेंगे, जब सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँद्वारा और ट्रिपल हो जेकोसी एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपण मान प्रथम पहुँचो। तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन को देखा कौन अच्छे स्वर द्वारा आहत है स्वराहत। यार ऑप्शन गुड़िक अच्छी बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। यह कौन हम यार आंसर हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहले आम कौन बुझे जो समासर तार प्रथम पद ठारू उत्तर पदर अर्थ प्राधान्य होता है ताकू आम तत्पुरुष समास कही था। स्वर द्वारा आहत ठारू स्वराहत बेसी कौन हो प्राधान्य तार अर्थ बेसी प्राधान्य देखा से स्वराहतटा हम तत्पुरुष समास। भावुची तत्पुरुष समास भल भाव जापारे जो समासर उत्तर पदर अर्थ प्राधान्य होता है ताकू आम तत्पुरुष समास कही था। आउ 2-3 एग्जाम्पल भी हो पार गृह और गृहागत, शरण और आत्पन्न शरणापन्न आ गोटे हो पार चिरकाल व्यापी दुख चिर दुखर है अर्थ और अर्थ बेसी प्राधान्य देखा तार प्रथम पद ठारू से तत्पुरुष समास। मन कर तत्पुरुष समास भल भाव बुझीपारे जे राजा से ऋषि। यार ऑप्शन गुड़िया कौन अच्छे जे राजा से ऋषि तार समास कौन है राजश्री। राजश्रीटा क्यों समास ऑप्शन अच्छे बहुब्रीहि कर्मधाराय द्विगु तत्पुरुष। तेरे यह क्यों समास यह कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास आम कहते जो तत्पुरुष समास दुईटी पद गोटे वस्तु को बुझाई था। जे राजा से ऋषि, जे राजा से ऋषि सी है राजश्री दुईटा कथा गोटे कथा को बुझाऊँ से ये कर्मधाराय हो। कर्मधाराय कहले आम कौन बुझती दुईटी पद गोटे वस्तु को बुझे। दुईटी पद जदि गोटे को बुझेबे तेबे आम कर्मधाराय समास कहवा। जे राजा से ऋषि राजश्री। आमती ऑप्शन आउ कौन एग्जाम्पल हो पार सेपरी पूर्ण अटे चंद्र पूर्ण चंद्र, रक्त अटे अंबर रक्तांबर दुईटी पद गोटे पद को बुझाऊँ से आमर हूँ कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त ऋषिंकर समास समाहार
ତାର ସମାସଟି ହେଲା ସପ୍ତର୍ଷି। ସପ୍ତର୍ଷି ଅଣ ଅଣ ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। ଦିଗୁ କର୍ମଧାରୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ବହୁବ୍ରୀହି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଦିଗୁ। ଦିଗୁ ସମାସ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମାସ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଠି ଆମର ଦିଗୁ ସମାସ ହେବ। ଏଠି ସପ୍ତ ମାନେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା, ସମାହାରକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଦିଗୁ ସମାସ ହେଲା। ତ୍ରିଫଳା ତିନି ଫଳର ସମାହାର। ଚାରି ପ୍ରକାର ବେଦ। ଷଡ଼ ରିପୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚବଟୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ସମାସଟି ହେଲା ଆଜନ୍ମ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେବ? ଦିଗୁ କର୍ମଧାରୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅବୟଭାବ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ? ଅବୟଭାବ। ଅବୟଭାବ କାହିଁକି ହେବ? ଏଥିରେ ଅବୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଜନ୍ମ ଅବୟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ଅବୟଭାବ ସମାସ ଏତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମାସର ଅବୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତହିଁରେ ଅବୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅବୟଭାବ ସମାସ କହିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅବୟ। ଏହା ପରପଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବପଦ ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ଅବୟଭାବ ସମାସ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତିହିଂସା ଏହିପରି ଆମର ଅବୟଭାବ ସମାସ ହେବ। ପ୍ରତି ହେଲା ଗୋଟେ ଅବୟ, ତାକୁ ଯୋଗ କରିକି ପ୍ରତିଥର ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଲମ୍ବ ଉଦର ଯାହାର ଲମ୍ବ ଦର। ଲମ୍ବ ଉଦର ଯାହାର ଲମ୍ବ ଦର, ଏହା କ'ଣ ସମାସ ହେବ? ବହୁବ୍ରୀହି କର୍ମଧାରୟ ଦିଗୁ ଅବୟଭାବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେବ? ବହୁବ୍ରୀହି। ବହୁବ୍ରୀହି କାହିଁକି ହେଲା? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦ ପଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଅଛି ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ପଦଟି ବାହାରିବ, ସମସ୍ତ ପଦ ଯେଉଁଠି ବାହାରିବ ତାର ଅର୍ଥ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଲମ୍ବ ଉଦର ଯାହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହାର ଲମ୍ବା ପେଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲମ୍ବ ଉଦରର ମାନେ ହେଲା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା। ତାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସମାସ ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ମିନିଂ ସମସ୍ତ ପଦର ମିନିଂ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ। ଦଶ ଆନନ ମାନେ ଯାହାର 10ଟା ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାସଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦଶାନନ, ଯାହାକି ରାବଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଧନ ଓ ଜୀବନ। ଧନ ଜୀବନ। ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁବ୍ରୀହି, ଦିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କର୍ମଧାରୟ। ଏବେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କାହିଁକି ହେବ? ଧନ ଓ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଧନ ଓ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଇ ହେଲା ଯେଉଁ ସମାସରେ ଓ ଲାଗିଥିବ ସେଠାରେ ସେଇ ସମାସଟି କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ଯେଉଁ ସମାସରେ ଓ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କହିବା। ଯେପରି ଧନ ଓ ଜୀବନ, ଧନ ଜୀବନ। ଯେମିତି ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଫୁଲ ଫଳ।
एटा है आमर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धे युद्धरे स्थिर युधिष्ठिर। यह क्यों प्रकार समास हम बहुव्रीहि अलु द्वंद्व कर्मधारय। यह क्यों प्रकार समास हम बहुव्रीहि कारण यार मीनिंग या मीनिंग आर अलग हो युद्धरे जे स्थिर माने युद्धरे जे स्थिर ये इन युधिष्ठिर अर्थ है पांडवंकर बड़ भाई। जीर आड़ व्यापी दुख जीर दुख जीर आड़ व्यापी दुख जीर दुख। यार ऑप्शन गुड़िक है कर्मधारय तत्पुरुष दिगु बहुव्रीहि। यार आंसर कौन हम हम तत्पुरुष कहीं यार अर्थ या दुख जीर दुख ठार कम जीर दुखर अर्थ प्राधान्य देखा से तत्पुरुष समास है। अंते समीपरे बास अरजे अंते बासी तार समास है अंतेवासी। एटा क्यों प्रकार समास अलु बहुव्रीहि दिगु द्वंद्व। यह क्यों प्रकार समास बहुव्रीहि समास कहीं आम कहले कौन यार मीनिंग या मीनिंग ठारू अलग हो अंते माने पाखरे जे बास करे अंते बास करे जे यार मीनिंग है पाखरे जे बास करे कि यार मीनिंग है जो हॉस्टेल मान रुहते आम अंतेवासी कहते तेणु दुईटा मीनिंग पूरा अलग हो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पिता अटे लता पुष्पित लता पुष्पिता अटे लता पुष्पित लता। यह क्यों प्रकार समास अलु कर्मधारय दिगु बहुव्रीहि। यह क्यों प्रकार कर्मधारय समास मु पूर्व कहदे ये गुड़िक तत्पुरुष समास दुईटी पद गोटे वस्तु को बुझाई थाए दुईटी पद गोटे वस्तु को बुझाई थाए आम अणव कर्मधारय समास हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दश आनन जार दशानन। यह क्यों प्रकार समास कर्मधारय दिगु बहुव्रीहि द्वंद्व। यह क्यों प्रकार बहुव्रीहि आईना दशा आनन जार जार दशटा मुंड ये दशानन मीनिंग है रावण तेणु मीनिंग दुईटी अलग हो यह बहुव्रीहि समास। सेपरी नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगव्यर समाहार पंचगव्य। यह क्यों प्रकार समास दिगु द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय। यह क्यों प्रकार समास दिगु समास आईना ये समाहार और संख्या अच्छे तेणु ये दिगु समास हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल और फल फूल फल। यह क्यों प्रकार समास दिगु समास बहुव्रीहि समास तत्पुरुष ना द्वंद्व। फूल और फल मु प्रथम कहे फूल फल बाट घास बाट घास हरिहर हरिहर सेपरी फूल फल ओ जोटी थी से क्यों प्रकार समास हम से द्वंद्व समास हेब जोटी ओ थी दुईटी पद मध्य से आमर द्वंद्व समास होता है। सेपरी नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर योग्य अनुरूप रूपर योग्य अनुरूप। यह क्यों प्रकार समास अवैभाव बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष। यह क्यों प्रकार समास यह अवैभाव आईना अनु गोटे है अवय जोटा कि रूप सांगे आड हो अनुरूप हो जोटा कि तार प्राधान्य दर्शाऊ जब अनु ना अनुरूपर मीनिंगटा अलग बुझाऊँ तेरे अवैभाव समास। ज्ञान हीन ज्ञानहीन ज्ञानहीन ज्ञानहीन
ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ନା ଦ୍ୱିଗୁ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ସମାସ ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତୁଷାର ପରି ଧବଳ। ତୁଷାର ଧବଳ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ, ବହୁବ୍ରୀହି, କର୍ମଧାରୟ ନା ଅବୟଭାବ? ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ତୁଷାର ଯିଏ, ଧବଳ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିବା। ତୁଷାର ପରି ଧବଳ, ତୁଷାର ଧବଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମିନିଂକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଜାୟା ଓ ପତି ଦମ୍ପତି। ଜାୟା ଓ ପତି ଦମ୍ପତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ, ବହୁବ୍ରୀହି ନା କର୍ମଧାରୟ? ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଠି ଓ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବ ସେଠି ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ୍ରିଫଳର ସମାହାର। ତ୍ରିଫଳର ସମାହାର, ତ୍ରିଫଳା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱିଗୁ, ବହୁବ୍ରୀହି, କର୍ମଧାରୟ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଏଇନାଟି ସମାହାର ଅଛି ଓ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦରେ ସଂଖ୍ୟା ବି ଥିବ ଆଉ ସମାହାର ବି ଥିବ ସେଠି ଆମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୋଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ସେ ନୀରବ। ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ସେ ନୀରବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। କାରଣ ଏହା ଅର୍ଥ ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ନାହିଁ ରବ ଯାହାର, ଯିଏ ରାବ କରିପାରେନି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନୀରବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିନିଂ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେବ? ଅବୟଭାବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତତ୍ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିଗୁ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି ଅବୟଭାବ ସମାସ। ଦେଖୁ ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇନା ଅନୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଅନୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବୟ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବୟଭାବ ସମାସ। ଏହିପରି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁ ପୁରା ଆନ୍ସର୍ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏମିତି ଆମେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁକା କରିଦେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭ୍ରାତୃ, ଭାଇର ପୁତ୍ର ହେଲା ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱିଗୁ, ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଲୋପ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି। ଭାଇର ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭ୍ରାତୃସ୍ମୃତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିନିଂ ପୁରା ହେଲା ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ, ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱିଗୁ, କର୍ମଧାରୟ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ। କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକର ମିନିଂ ଗୋଟେକୁ ବୁଝାଉଛି ମୁଖ, ଯାହାର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସେ ହେଲେ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଦୁଇଟାର ମିନିଂ ଗୋଟେକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହେ ଆକାଶରେ ଚରେ ଯେ ଖେଚର। ଆକାଶରେ ଚରେ ଯେ ଖେଚର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ବହୁବ୍ରୀହି,
अलु दिगु द्वंद्व ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଯେଉଁଟାରେ ମିନିଂ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର। ଉଚ୍ଚ ମନା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଲୁ ଦିଗୁ ବହୁବ୍ରୀହି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଏହା ବହୁବ୍ରୀହି ଦୁଇଟା ଯାକର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଏକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦୁଇ ଛଅର ସମାହାର ଦୋଛକି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଦିଗୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁବ୍ରୀହି ତତ୍ପୁରୁଷ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି ଦିଗୁ ସମାସ। ଏଇନା ସମାହାର ଓ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗୁ ସମାସ। ପର ଓ ପର ପରସ୍ପର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇନା ଓ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଆମର ଇ ସମାସ ହୁଏ, ସେଠି ଆମର ହୁଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଏବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବିଧି ଓ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି। ବିଧି ଓ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଅବୟଭାବ କର୍ମଧାରୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁବ୍ରୀହି ଏବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅବୟଭାବ ଏଇନା ଏଠି ଗୋଟେ ଯଥା ଗୋଟେ ଅବୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବୟଭାବ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବିପ୍ରଂ ଓ ଦତ୍ତ। ବିପ୍ରଦତ୍ତ ବିପ୍ରଂ ଓ ଦତ୍ତ ବିପ୍ରଦତ୍ତ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା ବହୁବ୍ରୀହି? ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କାରଣ ବିପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିପ୍ରଦତ୍ତର ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ। ଘନ ଯିଏ ଶ୍ୟାମ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସମାସ ହେବ? କର୍ମଧାରୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିଗୁ ବହୁବ୍ରୀହି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେବ? କର୍ମଧାରୟ କର୍ମଧାରୟ ହେଲା ଦୁଇଟିର ମିନିଂ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମିନିଂକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ। ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ସମାହାର ଅଛି ଓ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାମାନେ ସେଠି ଇ ସମାସ ହୁଏ କର୍ମଧାରୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିଗୁ ବହୁବ୍ରୀହି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହୁଏ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତେବେ ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାସ ଓ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଆମର ସମାସ ରହିଲା ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ଦିଗୁ ବହୁବ୍ରୀହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବୟଭାବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। 30ଟାରୁ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି ଭାବେ। ଏବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।